खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। पेश आउण देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। 219 गैर कानूनी भारतीय प्रवासियों को अमरीका पहुंचने तो पहला ही डिपोर्ट किया गया। बंब की धमकी तो बाद भारतीय यात्री जहाज की एमरजेंसी लैंडिंग। हैरिस ने ट्रंप नाल बहस करने के नियमां नूं कीता स्वीकार। कमला हैरिस एक बार फिर चोण फंडिंग च डोनाल्ड ट्रंप तो 3 कदम अगे। कैनेडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार नूं वड्डा झटका, वड्डे संकट दे विच हुण सरकार। डॉक्टर ओबराय दे यत्नां सदका मजीठा दे 22 साल नौजवान दा मृतक शरीर भारत पहुंचा। डॉलर की भारी मंग कारण भारतीय रुपया हुण तक दे सब तो हेठले पद्धर ते आ गया। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका दे नाल होए समझौते तहत मध्य अमरीकी देश पनामा ने 219 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। ये भारती गैर कानूनी तौर ते पहुंच तो बाहर डैरियन जंगल राही पनामा च दाखल हुए सन। इस सौदे तहत अमरीका तो बाहर ये अपनी किस्म का पहला देश निकाला सी। हुण तक इस तरह कुल 4 बार गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। देश निकाले समेत पनामा ने 2 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ 219 प्रवासियों को कढ़ दिता है। वाशिंगटन ने अपनी दक्षिणी सरहद ते अनियमित क्रॉसिंग नूं घटाउण दी कोशिश विच प्रवासियों को देश निकाला देण दे लई मध्य अमरीकी देश नाल एक सौदा कीता है। अमरीका ने इस ते $6 मिलियन खर्च करने का वादा भी किया है। पनामा दे इमीग्रेशन डायरैक्टर रोजर मोजिका ने पत्रकारां नूं यह दस्सिया है कि इन्हां 130 भारतीयों नूं देश च अनियमित तौर ते रहन दे दोष च चार्टर्ड फ्लाइट च कढ के नवी दिल्ली भेज दिता गया है। मध्य अमरीका लई अमरीकी सुरक्षा अताची मार्लेन पिनोरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि वाशिंगटन इस सहयोग लई पनामा दी सरकार दा बहुत धन्नवादी है। उन्होंने कहा कि असी किसी भी हालत विच अनियमित माइग्रेशन नूं जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। तुहानूं दस दिए कि कोलंबिया अते पनामा दे विचकार स्थित डैरियन जंगल मध्य अमरीका अते मैक्सीको दे रस्ते दक्षिणी अमरीका तो अमरीका पहुंचने वाले गैर कानूनी प्रवासियों लई एक महत्वपूर्ण गलियारा बन गया है। यह रास्ता बहुत खतरनाक है। जंगली जानवरों तो इलावा अपराधिक ग्रोहां दे हमले दा भी खतरा बनिया होया है। इस बावजूद पिछले साल 50 लाख तो वध लोग डैरियन पार करके अमरीका की सरहद ते पहुंचे सन। इन्हां विचों ज्यादातर वेनेजुएला दे नागरिक सन। अमरीका विच इस साल चोणां होणीआं हन अते प्रवास दा मुद्दा काफ़ी गर्म है। अजिहे विच इस समस्या नाल निजटण लई वाशिंगटन ने पनामा अते मैक्सीको वर्गे ट्रांजिट देशां ते दबाव वधा दिता है। गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करने का यह समझौता अमरीका अते पनामा विचाले जुलाई विच होया सी। अपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रवासियों को पहला देश निकाला देने की व्यवस्था है। बंब की धमकी तो बाद भारतीय यात्री जहाज ने तुर्की च एमरजेंसी लैंडिंग की। 234 यात्रियों अते 13 चालक दल के मैंबरों को सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया है। तुर्की के गृह मंत्री अली ने एक्स ते कहा कि इंडियन विस्तारा एयरलाइंस द्वारा संचालित एक फ्लाइट ने पूर्वी तुर्की के एर्जुरम विच एमरजेंसी लैंडिंग की, जदों पखाने विच एक कागज का टुकड़ा ते बोर्ड उत्ते बंब लिखिया देखा गया। उन्होंने कहा कि बम निरोधक माहर अते एक खोजी कुत्ता जहाज की खोज करना जारी रख रहा है। 234 यात्रियों अते 13 चालक दल नूं सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया। मुंबई तो फ्रैंकफर्ट लई संचालित विस्तारा फ्लाइट नूं सुरक्षा चिंता के कारण तुर्की वाल मोड़ दिता गया सी। एर्जुरम हवाई अड्डे ते लैंडिंग अते टेक ऑफ नूं रात 9 बजे तक रोक दिता गया। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति अहुदे दी उम्मीदवार कमला हैरिस दी मुहिम रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगले हफ्ते होने वाली बहस लई नियमां लई सहमत हो गई है। एक स्रोत के अनुसार नियमां दे विचों एक यह है कि जदों उम्मीदवार की बोलण की वारी नहीं होवेगी तां माइक्रोफोन नूं म्यूट कर दिता जाएगा। ट्रंप अते हैरिस विचाले यह पहली बहस होवेगी
ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ABC ਨਿਊਜ਼ ਜੋ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਸਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਡੀ ਵੈਨਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBS ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ VOTING 'ਚ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 3 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $361 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $404 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $295 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ $1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦਾਨਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3/4 ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟਰ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। NDP ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਡੀਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 338 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 154 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 169 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਬਰਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ VOTING ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ CASA ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ PRA ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਜੀਠਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਦੁਬਈ ਵਿਚਲੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਇਆ ਖਰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਲ ਮੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਧਰਮਵੀਰ ਪੱਟੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਿਪਨ, ਰਵੀਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਇਸ ਔਖੇ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਚਮਿਆਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰੋਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 370 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। USD ਰੁਪਈਆ 83.9850 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ 83.98 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ $1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਡੋਵਿਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜੋਆਨ ਐਮ ਮਾਰਕੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਮਾਰਚੇਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 34 ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 9 ਦੋਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ $14 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਸਕਾਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $5 ਲੱਖ ਤੋਂ $10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਿਓ ਵਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੰਟਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੰਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੀ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਿਓ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੈਲੀ ਅਤੇ ਹੰਟਰ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ।
ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚੋਣ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਲੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਵੈਗਨਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੇਵਗੇਨੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲਪ ਅਤੇ ਚੋਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਪਸੀਕੋ, ਫੋਰਡ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਰਕ ਕਿਊਬਨ, ਸਾਬਕਾ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਫੋਕਸ ਦੇ CEO ਜੇਮਸ ਮਰਡੋਕ ਅਤੇ ਅਰਵਿਨ ਮੈਜਿਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਕ, ਐਟਨਾ, ਗੋਡੈਡੀ, ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਮਰਸਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਰੇਨ ਪਾਵੇਲ ਜੋਬਸ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਰਿਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 21% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ਰੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ RT ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਰੂਸੀ ਟੀਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਨੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰ ਟਾਈਫੂਨ ਯਾਗੀ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 240 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 70 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨੋਈ ਵਿੱਚ ਨੋਈਬਾਈ, ਕਵਾਂਗ ਨਿਨਹ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡੋਨ, ਹੈਫੋਂਗ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਬੀ ਅਤੇ ਥਾਨ ਹੁਆ ਵਿੱਚ ਥੋ ਜ਼ੁਆਨ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨੋਈ, ਹਾਈਫੋਂਗ, ਥਾਈਤ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਹਾਨਾਮ ਸਮੇਤ 10 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਫੂਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 5,57,460 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਕੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 80,840 ਛੋਟੇ ਰੌਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1300 ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਕੇਟ ਸਟੀਕ ਹਵਾ ਤੋਸਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ CRB-7 ਰੌਕਟਾਂ ਦੇ 2160 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਰਮਸਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। RCMP ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮੀ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ 5G ਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ 32% ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13% ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5G ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ 5G ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲ 5G ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 15 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੈਲੈਕਸੀ A ਅਤੇ S24 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 5G ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।